एक बड़ा बरगलाया जा रहा है। आखिर जी लड़ांगे लेकिन टुट गई धड़क करके। भारत जवान है। ये जिहड़े आप पार्टी वाले नक्सलाइट सिंह साहब नहीं सीगे, क्या भंडारी साहब नहीं सीगे, क्या उहदे च गुटका साहब हत्थ च लैके असीं किहा सीगा कि नशाबंदी खत्म कर दांगे। अकाली दल नूं मास दा रिश्ता सी। असीं कदे भी पिठ च खंजर छोपण वाला काम नहीं करन भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਨੀय पुष्पिंदर सिंघल जी प्रधान भाजपा MLA ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। आ बिल बनया कोई ये बिल एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बनूगा। बड़े लोगों को अचंभा लगता सी भी छोटा जिहा मुंडा एक आके बैठा की चुनाव लड़ाऊगा। नतीजा यह होया कि असीं तिन ते सिमट गए 19 तो। किसान अपनी कनक चाहे जिथे बेचे, किसान अपना झोना चाहे जिथे बेचे, असीं उन्हां दा बोझ जरूरत होया चुनावां। चलिए कि तुसीं किते ना किते हजे भी फेल हुंदे नज़र आने हो कि कहते हिस्टरी रिपीट्स। साडे किसी कार्यकर्ता दे उत्ते चिट्टे दा नशे दा इल्जाम नहीं सीगा, साडे किसी कार्यकर्ता ते लैंड माफिया का इल्जाम नहीं सीगा, साडे किसी कार्यकर्ता के ऊपर सैंड माफिया का इल्जाम। नमस्कार, डेली लाइव भारत देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं प्रभात शुक्ला स्वागत करता हाँ। जिस तरह की पंजाब की राजनीति दे विच एक हड़ जिहा आ गया है। जी हाँ, वही हड़ जो कोई किसान अंदोलन, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का टुटना, 9 मास का रिश्ता कहे जाने वाले। ये वो दो भरा जिन्हों ने अपनी जिंदगी नूं कट्ठे जीना और कट्ठे मरना तक इन्होंने सोचा होया सी। लेकिन ऐसे की सरकमस्टांसिस बन गए ने कि जिहदे करके 9 मास का रिश्ता जिहड़ा सी वो टुट गया। तुसीं ये भी जानना चाहोगे कि किसान अंदोलन के उपर लुधियाने की भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की भारतीय जनता पार्टी और समूचे देश की भारतीय जनता पार्टी किते ना किते कटघरे 'च खड़ी नज़र आती है कि वो गल नूं समझा नहीं पा रहे किसानों को, क्योंकि जिन्हां लई बिल बनिया जे उही सैटिस्फाई नहीं ने तो फिर इस बिल का फायदा की। जी हाँ, इन्ने सारे सवालों के नाल असी अज ऐसी शख्सियत के नाल तुहानूं रूबरू कराउण जा रहे हैं। उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वास्ते अज असी उन्हां दे कोल आए हैं जिन्हां नूं किसी भी तरह की जी हाँ किसी भी तरह की भूमिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछले पुराने 28 सालों तो पार्टी के नाल जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तुसी बिल्कुल सही समझ रहे हो। लुधियाना के भारतीय जनता पार्टी के वो हीरा सिर दे ताज कहे जाने वाले पुष्पिंदर सिंघल जी प्रधान भाजपा लुधियाना के नाल तुहानूं रूबरू कराउण आ रहे हैं और उन्हां तो जानते हैं कि ये किसान बिल की है, क्यों टुट गया रिश्ता 9 मास का। तो क्योंकि इन्हों के बहुत सारे लीडर चाहे अकाली दल के होण चाहे बीजेपी के होण यही कहते सी नहीं जी असीं तां इकट्ठे ही लड़ांगे, लेकिन टुट गई धड़क करके। और अज तुसीं ये जानोगे इस इंटरव्यू के राही जो साडी सीरीज़ चल रही है कि असीं पंजाब के हर उस शख्स के नाल तुहानूं जरूर रूबरू कराने आ जिन्हां दा राजनीति दे विच धार्मिक योगदान या किसी भी तरह का योगदान इस साडे समाज दे विच रहिंदा है। जी हाँ, आओ गलबात करिए श्री पुष्पिंदर सिंघल जी दे नाल। सब तो पहला सिंघल साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है डेली लाइव भारत चैनल के उपर। साडी मुहिम के अनुसार असी हरेक उस लीडर नाल गलबात करते हैं जो कि इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हुंदा है। इसी कड़ी दे विच तुहाडे नाल गलबात करन आए हैं। सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कर दें जो तुसी। सर, सब तो पहला क्वेश्चन, किन्ने साल हो गए पार्टी नाल जुड़े नूं और पार्टी लिए काम करते करते अज तुहानूं पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी और जो सोच के पार्टी ने लाया सी किते वो पूरा करते नज़र आने हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुहानूं लाया गया सी गुटबाजी नूं खत्म करने वास्ते, लेकिन इह विच किसान अंदोलन आ गया और 9 मास का रिश्ता भी टुट गया। हुण किस तरह अगे की प्लानिंग? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनी मैं उस दिन तो है, मतलब 40 साल तो। लेकिन मैं सुनसे के अपने स्टूडेंट काल के अंदर उस वे भारतीय जनसंघ हुंदी सी, किते किते भारतीय जनसंघ दे लिए भी मैं काम करता रहा किसी ना किसी रूप। कारण कि मेरे पिता जी सन 52 तो लैके 67 तक फाउंडर जनसंघ के मैंबर रहे, 67 तक 15 साल लगातार लुधियाना जनसंघ के जनरल सैकटरी रहे। भी तुसीं ये कह सकते हो भी राजनीतिक गुड़ती मैनू बाई बर्थ मिली, परिवारिक मिली। भारतीय जनता पार्टी से जरा संबंध है वो 40 साल तो 80 भारतीय जनता पार्टी बनी, 80 तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और लगभग पिछले 30 साल तो लगातार
ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਖੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਉਮਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ 6 ਧਰਨੇ ਲਾਏ, 6 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ 'ਚ 6 ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਲੱਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, 650 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, 450 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੇ, 400-500 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 22 ਤੋਂ 2400 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਓ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ 'ਚ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 50 ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇਖੋ, ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛਾਪ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੇ, 101 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ 9:30 ਵਜੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 300 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਨਿਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੌਗੰਧ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 95 ਸੀਟਾਂ, ਅਸੀਂ 95 ਦੀਆਂ 95 ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। 1031 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੂਥ ਹੈ, 800 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 200 ਕੁਛ ਬੂਥ, ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ 95 ਦੀ 95 ਲੜਾਂਗੇ, 95 ਦੇ 95 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਛਾਨਣਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ 9 ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਿਹਨੇ ਲੜਾਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਛੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਘਰੋਂ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ। 6 ਦੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 117 ਅਸੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, 117 ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਦੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਨੀय ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਨ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਬੇਦੀ ਜੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 29-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਠਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਇਆ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਾਨਯ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਊਂਗਾ, ਚੁਣਾਵ ਲੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਭੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਖਮਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 32-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਢੋਇਆ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ 19 ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਚਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ MSP ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਲੰਬੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ? ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਰੀਦ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 10% ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਢੁਲਾਈ, ਲੋਹਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ, ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਸਕੀਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਸਕੀਮ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ। ਮੇਰਾ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਵਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਜਨਤਾ, ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਫਸਾ ਲਈ। ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟਾਈ ਫਸਾ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ 80 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਕੜਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਰਵਾਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਜਾਊ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਮਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਕਸਲਾਈਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 10 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60-61 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 61 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪੂਰਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿੱਠੇ। ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਕਰਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਖੇੜੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, MLA ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਬਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਸ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।